एक कमजोर प्यारे प्रेमी तो कहीं कुछ भी कर लीजिए फिर भी जीवन तू महान है आप बस अपने आप को समर्पित कर दे लेकिन एक कमजोर एक घाटे आसपास फिर रहन वाला हादसा देखते हो गए मेरिया कमजोरियां दूर कर भैन भरावां में इकट्ठे होना होना तो ऑनलाइन सुनना विश्व मसीह किसी लोग से नहीं होगा कोई बंदा किसी ने कुछ नहीं दे सकता ना कोई कर सकता स्वर्गीय पिता कई बीमार हैं होना चाहिए मेरे पिता में तेरी लोड़ है सब तेरी लोड़ होती है और अपने काम विश्व मसीह पढ़ांगे बाइबल चो गिनती की किताब 13 अध्याय लिखी है तो देखो गिनती की किताब 13 अध्याय लिखी है बाइबल चो पढ़ांगे गिनती की किताब 13 अध्याय और 30 है तो पढ़ लगे हाँ तुम जेडे बाइबल में सुनने वाले हो पढ़ने वाले हो मन पता चलेगा कि की जिक्र है लगता बहुत ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड बनाने की लोड़ नहीं पवेगी 30 है तो पढ़ लगे तां कालेब ने मूसा दे के प्रजा ਨੂੰ चुप कराया ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਜੂਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ तो बहुत बरकत दे किन्हें भी याद आया कि कहानी कदों दी है उदों जो मूसा ने 12 खोज कढ़न वाले गुलाम की धरती चो भेजे 12 जेडे 10 सीगे वो नैगेटिव रिपोर्ट लैके आए उन्होंने ये आके कहा कि वो तो बड़े महान बंदे आ बड़े बड़े दैंत आ अं उन्होंने सामने टिड्डियां वांगू आ वो सानू मार देंगे हालेलुया चंगा सी अं उत्ते रहिंदे पर विचों यहोशुआ ते कलेब सी जिन्होंने विश्वास किया जिन्होंने कहा कि नहीं वो देश प्रभु ने सामने दिता हुआ है मेरा विषय है छुटकारे का दूसरा पहलू अभी ने कहा ना छुटकारे के दो पहलू हैं एक वो है बाहर निकलना दूसरा है अंदर प्रवेश करना और आज अपना विषय है छुटकारे का दूसरा पार्ट दूसरा पहलू या दूसरा हिस्सा प्रभु तुहानू बहुत बरकत दे थोड़े शब्द लिए पर फिर अपने समझ को कैमरा थोड़ा अगे कर देते हैं वाइड सही कोड हुई प्यारे खुदावंद यीशु मसीह सर्वशक्तिमान पिता मैं तेरे लिए दुआ करदा हां मेरा महान परमेश्वर है मैं खुदावंद पापी पैदा होया मैं तेरे लहू ने एक आस रखी इस जीवन उसका आरिया साफ किया अजे भी मेरे कमजोरियां हैं प्रभु मैं अपनी कमियां तेरे सामने रखदा उस पवित्र अग दे आंदा हां शुद्ध करने वाला खुदा है अपने रहम के नाल सानू छुई प्रभु कन्नां नूं मसा करी होठां नूं मसा करी हृदय नूं अभिषेक करी तेरा ही पवित्र आत्मा जिन्ना वादा आ मैं तैनूं सिखावांगा बोलण वाले तुसीं नहीं कि तेरा आत्मा होवेगा सचमुच वो आत्मा बोले सब दी मदद यीशु मसीह दे नाम च आमीन बैठ सकते हो तीसरा देवे जेडे भी भैन भाई लगातार संख्या में सुन रहे हैं दाई चर्च जो बदगिया कर रही है वीडियो बना रहे हैं लाइव जिन्ना चिर लॉकडाउन रहा
ਟੋਟਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ, ਯਾਦਗਾਰ ਤਜਰਬਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ YouTube 'ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਸੁਣਦੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਲੰਘ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਲੰਘ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਮ ਨਾਟਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਡ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਲੜੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਰ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਮਿਸਰ 'ਚ। ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਮਸੀਹ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਧ ਤਸਵੀਰ ਹੈ
ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਡੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਯੂਸਫ ਕੋ ਆਉਂਦੇ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਸਫ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਸਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਗਏ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਐਸਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੌਗੰਧ ਖਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਸਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਚਨ ਅਟਲ ਸੀਗਾ, ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਨੇਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਨੇਮ ਮੌਜੂਦ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਨੇਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਨੇਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੀ ਆ। ਪਾਪ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਚਲ ਗਏ, ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਨੇਮ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ, ਚਿਲਾਣਾ, ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਵਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਵਨੈਂਟ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
और वो बचाने वाला नबी मूसा सी। हालेलुया, प्रभु के नाम में महिमा मिले। आमीन। इजरायली लोगों ने दुहाई दी, परमेश्वर ने उन्होंने एक बचाने वाला दिता। असी भी वो लोग हाँ जिन्हां दे नाम नेम है, जिहदा इजरायली लोगों नाल ये नेम सीगा कि मैं तुहानू धरती देवांगा। असी आत्मिक इसराइल हाँ, और इस आत्मिक इसराइल दे नाल भी वादा है कि मैं तुहानू धरती देवांगा। और ये जानते हो धरती पवित्र आत्मा है। हालेलुया, प्रभु के नाम में महिमा मिले। जिवें परमेश्वर ने इजराइल नू नबी मूसा दिता, उसे परमेश्वर ने सानू अपना पुत्र यीशु मसीह दिता छुड़ाउण वाला। उन्हें पवित्र आत्मा दिता, उन्हें नबी दिता, उन्हें संदेश दिता, बिना किसी शर्त दे मुफ्त च दिता। किन्हें आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद होए। थोड़ा सब दा ध्यान ज्यादा है, सुन रहे सब? जरूर ध्यान ना सुनो, बहुत जरूरी विषय है। मेरा विश्वास है प्रभु तो इतना ही बरकत होएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने बिना किसी शर्त दे छुड़ाउण वाला उन्होंने दिता, और वो छुड़ाउण वाला मूसा सी, नबी सीगा। आमीन, हालेलुया। तो फिर असी भी वो लोग हाँ जो अब्राहम ने कहा जिन्हां दे नाल नेम बन्निया गया, परमेश्वर ने सानू भी बिना किसी शर्त दे मुफ्त च छुड़ाउण वाला दिता। कि जब उन्हें वादा किया मैं तुहानू पवित्र आत्मा देवांगा, कि इहदा कोई मुल रखिया उन्हें, ये मुफ्त च सी। हालेलुया, इस मेरा संदेश उन्हें सानू दिता है, मुफ्त च आया। उन्हें इस दिनां च नबी सानू दिता है, मुफ्त च आया। कि परमेश्वर का प्यार नहीं? हालेलुया। उन्हें मूसा नू उत्थे क्यों भेजिया? ताकि उन्हां दे जूले तोड़ दवे गुलामी दे। उन्होंने गुलामी दे जूले तोड़ दवे। वो सालां तो गुलामी दे जूले चुके आ रहे सीगे। हालेलुया, उन्हां चो बेचारा एक भी कोई ऐसी योग नहीं सी जेड़ा जूला उन्होंने तोड़ सके। उन्हां च इन्नी ताकत नहीं सी, ओदे कमजोर सन, वो ते गरीब लोग सी, वो ते ईटा बुण वाले सीगे, वो ते मजबूर सन। हालेलुया, ओ भैणो भरावो, धरती ते कोई ताकत उन्हां नू छुड़ा नहीं सी सकदी। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गीय अधिकार दे नाल एक नबी उत्थे भेजिया, मूसा नबी, जिन्हें मुंह चों यहोवा इंज फरमाउंदा वाला वचन भेजिया। और उस मूसा नबी दे वचन दे राही परमेश्वर ने उन्हां दे जूले तोड़ दिते गुलामी वाले। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। मैं पूछदा जब मूसा आया कि उन्हां दे जूले टुट नहीं गए? यीशु मसीह आया कि उदों भी जूले टुट नहीं गए? बीमारियां दे पाप दे जूले तोड़ दिते गए। आओ तुहानू मैं यीशु मसीह नू जूला तोड़दा होया दिखावां। एक दिन वो बैतसैदा दे कुंड ते गया, जिथे पानी हिलाया जांदा सी। और जब पानी हिलाया जांदा, कोई भी मरीज उत्थे पानी च पहला जो छाल मार दिंदा वो चंगा हो जांदा है। बाइबल इदां ही दसदी है। हालेलुया। लेकिन बाइबल दसदी है कि उत्थे एक भाई सी जो 38 सालों तो बीमार ही, और अज तक कदी ओदी वारी नहीं आई कि वो पानी च जाए तो चंगा हो जाए। यीशु मसीह जूले तोड़दा होया ओदे कोल गया, और उसने मंजी दे पे होए ने पूछया कि तू चंगा होना चाहता है? उन्हें कहा प्रभु इत्थे कोई भी नहीं जेड़ा मैनू जदों पानी हिलाया जाए तो मैनू पानी तक लैके जा सके। यीशु मसीह ने वचन बोलिया और जूला तोड़ दिता। उन्हें कहा उठ अपनी मंजी चुक के चल जा। अपने मोढियां ते चुक के तुर पिया। किन्ने जूला तोड़िया? छुड़ाउण वाले ने, यीशु मसीह ने। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। एक बारी एक भैन सीगी जेड़ी एक समय ते विचार करदी फड़ी गई, जेड़ी पाप च फड़ी गई। हालेलुया। वो धार्मिक लोग ओनू फड़ के पत्थरां दे नाल मार देना चाहुंदे सी। उन्होंने कहा कि इनू समय ते फड़िया गया है, और बेचारी लाचार सी, बेचारी मजबूर सी, हुण मरन वाली। पर प्रभु दा धन्नवाद होए, किसी तरह यीशु मसीह दी हजूरी च ले आंदी गई। यीशु मसीह दी हजूरी च ले आंदी गई। और जब यीशु मसीह दी हजूरी च ले आंदी गई, प्रभु दा नाम महिमा मिली। ये जानते हैं कि परमेश्वर दी जेड़ी संतान है पहला तो चुनी हुई है। नबी ने कहा साडी सब दी जेड़े चुने हुए हैं,
ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਲਰੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਸੀ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੀਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਮੀਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੀਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਫੋਟੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਉਹ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਪਾਪਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜੂਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜੂਲਾ ਤੋੜਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੂਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜੂਲੇ ਤੋੜेंगे, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੂਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੂਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਲੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੂਲੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੂਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੂਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਮਾਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਈਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਂਸ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 82 ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ।
तू अपने मुंहों गल बोली जे कोई मेरा मांस नहीं खाता मेरा लहू नहीं पींदा, भावें ये गल बड़ी अजीब ते औखी है, पर ये विश्वास कर दे तू जो बोलता है वो ठीक है। आमीन। कोई छड़ के नहीं गए, उन्होंने कदे बेप्रतीति नहीं की, उन्होंने कदे शक नहीं किया, और अजे लोगों ने परमेश्वर ने जुड़े तोड़ दिते हुए सी जेडे विश्वास कर रहे हैं। किने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। प्रभु दा धन्यवाद होए। आमीन। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ एक लिखत पढ़ते हैं, यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय। विश्वास करना कितना जरूरी हुंदा है। जे विश्वास नहीं करते परमेश्वर भी तुहाडे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास ही परमेश्वर को खुश करता है। परमेश्वर चाहता पहले तेरे वचन ते विश्वास करो। यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय ਉਹਦੇ 17 ਤੇ 18 ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। सुन रहे सब? हालेलुया। जे तुम वचन पे विश्वास नहीं करते तो फिर प्रभु तुहाडे लिए कुछ नहीं कर सकता। की तुम वचन पे विश्वास करते हो? हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। ये देखदे हो रे मूसा परमेश्वर ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ परमेश्वर ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾलेलुया। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਪਾਸਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ मूसा ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मूसा ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, मूसा ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मूसा ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਫੌਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। पर अब्राहम ने क्या ये सब चीज़ां दे नाल वो फेल हो गया, लेकिन उन्हें क्या उन्हें थोड़े जे टाइम कुछ मिनट उन्हें परमेश्वर की हजूरी च बिताए, और इस थोड़े मिनटां ने मूसा नूं पूरी तरह बदल के रख दिता। उन्होंने इस लैवल ते ले आंदा जिथे वो सचमुच छुड़ाउण वाला होए। साडी अपनी ट्रेनिंग, अपना दिमाग, अपनी एजुकेशन हर बार फेल हुंदी, हर बार फेल होवेगी। साडा अपना ज्ञान कभी भी परमेश्वर के वचन का काम नहीं कर सकता, जिद्दां मूसा दे कुछ नहीं कर सकिया। जब तक परमेश्वर मूसा परमेश्वर की हजूरी च नहीं गया तब तक मूसा बदलिया नहीं, और तब तक छुटकारे का काम वो संपूर्ण नहीं कर सकता। किने आमीन कह सकते हैं? प्रभु दा नाम महिमा मिले। मैं कह रहा अज हज़ारां ही पास्टर हां जिहड़े बाइबल कॉलेज सैमिनरियां चों डिग्रियां लैके काम कर रहे, लेकिन वो जुड़े नहीं तोड़ सकते। प्रभु दा धन्नवाद होए। पर परमेश्वर इन्हां दिनां च एक नबी भेजिया, मलाकी 4 दे राहीं उन्हें एक नबी भेजिया जिहड़ा बाइबल स्कूल तो सिक्ख्या नहीं लैके आया, लेकिन परमेश्वर की अग के तजर्बे नाल आया। जो उन्हें संदेश प्रचार किए उस अग के तजर्बे ने संदेश सन। हालेलुया। यही संदेश है जिहड़ा जूले तोड़न दी समर्थ रखदा है। किने आमीन कह सकते हैं? बहुत सारे हाँ जो तुहानूं झूठी तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जूड़ा नहीं तोड़ सकते। नबी दे संदेश तो बिना संपूर्ण जूड़ा नहीं टुट सकता। असली जूड़े नबी दे संदेश से आके टुटते हैं। इवन की बहुत सारे पास्टर है जिन्होंने अपने जूड़े नहीं टूटे, क्योंकि उस समय मेरे संदेश नहीं है। हालेलुया। वो एक जूड़ा तुहाडे तो लाणगे, दूजा रख देणगे, दूजा लाणगे, तीजा रख देणगे, क्योंकि उन्हां को संपूर्ण छुटकारा नहीं है। परमेश्वर संपूर्ण छुटकारा बिना नबी नूं भेजे नहीं कर सकता। जो ने पहले कूच छुटकारा नबी दे राहीं भेजिया, इस आखिरी कूच भी छुटकारा नबी दे राहीं भेजेगा। यही तो उन्होंने कल अज युगो युग इको जिहा बनाते हैं। किन्ने जाने जानते हैं कि संस्थावां हजे भी जूड़े दे हेठ ही है। कितनी मेरे सहमत हो? संस्थावां हजे भी जूड़े थल्ले है। ओ प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। जिन्हां ने माता दी मूर्ति दी पूजा करनी छड्ड दित्ती, मरियम दी पूजन लग पे, ओहदा जूड़ा कित्थों लग गया?
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 3 ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੂੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। कलीसिया का मतलब है बाहर बुलाए हुए लोग। लखा ही लोग बाहर आए और वो लोग कलीसिया है। हालेलुया। रुद्राण में मिले। पर नबी ने क्या समस्या किथे खड़ी हुई, मुश्किल की आई, किन्ने जेड़े संसार च बाहर आए, हमें दिखा सकते जेड़े संसार च बाहर निकले। मूसा नबी दे राही भी लखा लोग की संसार च बाहर निकले। हुण ध्यान नाल सुनियो, अपने अपने टॉपिक ते आ रहे हैं। लखा लोग मूसा नबी दे राही संसार चो बाहर निकले, यानी मिस्र चो बाहर निकले। नबी ने क्या पर समस्या की रही में, समस्या में ने सी की रली मिली भीड़ बाहर निकली। बिल्कुल उसी तरह जिदा मत्ती 13 अध्याय 7वां दृष्टांत है कि जाल सुटिया गया, पर जाल जेड़ा ही रला मिलिया समुद्र चो कशमश भी समेट लिया आया। सारियां मच्छियां नहीं निकलियां, कई डड्डू भी निकल आए, कई गंडोए भी निकल आए, कई और जहरीलियां चीजां निकल आईयां, कई सप निकल आए, सपोलियां निकल आए। बिल्कुल उसी तरह जिदा नबी मूसा दे संदेश राही मिस्र चो इजरायली लोग निकले। ये समस्या सी जो रली मिली भीड़ बाहर निकली, ये सदा समस्या खड़ी कर दी है। इन्हें प्रॉब्लम ही रहना रली मिली भीड़ ने, चाहे रला मिले चर्च होए, रला मिले विश्वासी के अंदर जीवन होए, रली मिली कोई भी चीज होए, ये सदा ही गड़बड़ी करते रहना, ने गड़बड़ी करते रहना। हालेलुया। लखा ही लोग सन पर है वो मिक्स सी। अब्राहम ने क्या वो जेडे अपने आप च विश्वासी होने का दावा ते कर रहे सी, पर वो नहीं सी। मेरा विषय मेरी याद है छुटकारे का दूसरा पहलू। आई उत्थे आ रहे। हालेलुया। की प्रॉब्लम रही कि रले मिले मिक्स लोग बाहर निकले। फिर प्रभु परमेश्वर ने काम किया नबी दे राही। 10 बवा मिस्र उत्ते पईयां, लेकिन एक भी बवा ने कलीसिया ते पैन नहीं दित्ती। और एडे बड़े चमत्कार उन्होंने अचरज काम देखे, परमेश्वर को मंडरांदा होया देखा। यहोवा एवं फरमांदा वाला वचन उन्होंने अपनी अक्खां सामने पूरा हुंदा देखा। ਇਹਦੇ बावजूद भी वो मिक्स हो के बाहर निकले। अब्राहम ने क्या आज भी यही समस्या है। हालेलुया। साडे विच भी बहुत सारे लोग हैं जिहड़े बाहर तां निकले, पर आज भी वो शरीरिक है। बहुत सारे हो सकता उन्होंने चर्च च बहुत रेपुटेशन होए, स्टैंडर्ड होए, वधिया विश्वासी लगदे होण, बहुत आत्मिक लगदे होण, पर अजे भी वो शरीरिक होण। क्योंकि इन्हें पहले भी इस मैसेज ने मिक्स भीड़ बाहर कढ़ी ही, अज भी मिक्स भीड़ बाहर कढ़ी है। अब्राहम ने क्या है जेडे रले मिले निकले सी, जो पहली ही विपता सामने आई, पहला ही फैसला लैन दी वारी आई, पहली विपता सामने आई ते उत्थे ही उन्होंने अपने रंग दिखा दिते। पर पता जो निकले ही सीगे तो नाल ही लाल समुद्र अगे आ गया। जब भी कोई विश्वासी दुनिया चो बाहर निकल है, अगे कोई ना कोई समस्या खड़ी होनी है, आगे ना कोई हालात आने आने। एक बात अब्राहम ने कहा, जो पवित्र आत्मा पाते हो उस वेले तुहाडे विरुद्ध मुश्किलां खड़ियां हुंदियां है। जो मिस्र चो बाहर निकले ही अजे ते लाल समुद्र आ गया, साइडां दे पहाड़ दे पिछे फौज आ गई। लो की फायदा होया तौबा करन दा ते बपतिस्मा लैण दा, है ना? दर्द ते अजे गई नहीं, नौकरी ते मिली नहीं तां भी। हालेलुया। प्रॉब्लम तो फिर वही रही। इदां ही बहुत सारे तजर्बे होंदे हैं। उन्हें क्या ये निकले सीगे, जो पहली समस्या अगे आई तो उन्होंने अपने रंग दिखा दिते। और तुहानू पता उन्होंने की किया, असीं उत्थे ही चंगे सी जिथों निकले। लेकिन एक गल कदी चुने हुए ने नहीं बोली, उत्थे चंगे जिथों ही निकले।
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ठीक सी तो ही निकले एक मिक्स पीड़िया हो सकता परमेश्वर ता ही लाल समुंदर लेके आया ताकि देखे किदे मुंह चों की बयान निकल। हालेलुया कितने आमीन कह सकते हैं? प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। अब्राहम ने क्या वो मिस्र चों निकलते गए लेकिन मिस्र हजे भी उन्हारी दिलां च सीगा। जिते एक बारी मसीह च आ गए फिर ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ ਪਰ ਮਿਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਫਾਰਮਲ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚ ਪਾਏ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਚਰਚ ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ मैं तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता कि गुस्सा ना करें लेकिन प्रतीक समझे इस गल चर्च का एक असूल होंदा है प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। और बहुत सारियां गल्लां ये मैं चिट आई मैं तां इसलिए कीती है क्योंकि मैं एक दिन देखा भाई नूं चर्च च आए वही पजामा जिहड़ा आम सौन लगे पाई दा वही पा के चर्च च आ गए वो भी पता नहीं किदां हिलिया हुलिया जिद्दां भी सीगा उदां ही। हालेलुया हालेलुया। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਦੀ ਰੀਝ ਰੱਖੀ ਕਾਦਾ ਚਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਪਰੌਂਠੀ ਖਾਈ ਜਾਏ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। मेरी आदत देने फिर यही सब कुछ सेट कर रहा है प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਮਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਮੀਨ ਸੱਚਾ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮਿਸਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:15 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:15। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਹੈ 15 ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 15 ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਮੇਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਮੇਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਆਮੇਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆਮੇਨ, ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆਮੇਨ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਮਾਣ, ਆਮੇਨ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਮੇਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਆ, ਆਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮੇਨ, ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ ਆਮੇਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਮੇਨ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਆਮੇਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਮੇਨ, ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸੀਹ ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ? ਆਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਜਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਬਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਮੇਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮੇਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ? ਆਮੇਨ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਆਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਉਠਾਏ। ਆਮੇਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਮੇਨ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆਮੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਚ ਸੀ ਲਸਣ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਾ, ਉਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਾ, ਉਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਨਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ, ਆਈ ਜਾਈਦਾ ਹੀ, ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਪਤਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੰਗ ਜੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ? ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ ਪਜਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ? ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਸੀਹ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਰੂਥ ਤਦ ਤੱਕ ਬੋਆਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਮਝ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੋਆਜ਼ ਹੋਏਗਾ।
ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝੇ? ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਜਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਮਸੀਹ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਮੀਨ। ਸੁਭਾਅ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੋ ਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ? ਆਮੀਨ। ਲੀਲੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਭੈਣੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ ਆ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅਧੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਰਨਾ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੇ ਸਭ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਪਾਏ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਕਨਾਨ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਕਨਾਨ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ 12 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਔਰ 12 ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਤਰ 'ਚ ਉਹਨੇ 12 ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ 12 ਜਣੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਂਤਾਂ ਵਰਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। 12 ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਜਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਾਡੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ੂ ਔਰ ਕਲੇਬ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਰੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਂਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਜਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਫਲਦਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂ ਕਲੇਬ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਣੇ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਮੂਸਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਮੁਕਤੀ, ਚੰਗਿਆਈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਭਲਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹਤ, ਅਲੌਕਿਕ, ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ, ਵਚਨ ਖੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਚੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਸੀਗੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਕਲੇਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਲਈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਏ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਜੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝ ਰਹੇ ਜਦ ਕਿ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਦ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੱਭ ਲਾ ਤਦ ਤੱਕ।
ताकि इथों निकल के तो दूसरे च जा सके। कितने समझ रहे हैं? क्योंकि इधर निकल गया तेरा अगे कोई इंतजाम नहीं तो फसिया रहेगा। हालेलुया। ओ भैणो भरावो आज चर्च की हालत इदां दी क्यों लगती है? कई विश्वासी फसे ही लगते हैं ना तो उन्होंने तुम पूरे दुनिया में कह सकते हो तो ना ही पूरे मसीह कह सकते हो। पास्टर को भी कंफ्यूज करके रखते पूरी ओदी सेवकाई च। पास्टर ने भी कंफ्यूज करके रखते हैं, गुआंढियों ने भी कंफ्यूज करके रखते, सारी कलीसिया ने कंफ्यूज करके रख सकते ना तो उन्होंने पूरी दुनिया ने कह सकते ना उन्होंने पूरे विश्वासी कह सकते। ये वो किराएदार है जिन्हें पहला ने छड़ दिता दूजे ने इंतजाम किया ही नहीं, जेड़ा बाहर ते निकलिया लेकिन दूजे पहलू च नहीं बढ़िया। हुण मैं प्रचार थोड़ा लंबा करांगा कि ट्रेन जेडी पटरी ते चढ़ गई है। हालेलुया। सवेरे कई विश्वासी कंफ्यूजन होंदे खुद भी और दूजे वाले भी बनाई रखते हैं ना तो उन्होंने भाई कह सकते पूरी तरह ते ना ही उन्होंने पूरी तरह दुनियावी बंदा कह सकते क्योंकि लगता ही नहीं पूरा भाई भी नहीं लगता ते पूरी तरह दुनियावी भी नहीं लगता। हालेलुया। मैं तुहानू इन्हां हालतां दे उपर चुकना चाहना। मैं तां तेरी गल्लां कर रहा इन्हां गल्लां दस्सण दा मतलब ये नहीं कि तुहानू दोषी ठहराना। इन्हां गल्लां दस्सण दा मतलब ये है कि तुसीं फैसला करो कि असीं इस हालत च नहीं आना। इस बारे भाई गल कर रहा है असीं ओह होना जेहड़े बाहर निकले ते अंदर भी वड़ांगे प्रभु। लोग भी अपने आप च पवित्र होने का दावा कर रहे सी पर अंदर वड़न तो इनकार कर रहे सी। आज मैं पूछता कितने पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं कि जो वस्त्र छड़ दोगे जेडे बाइबल मना कर दो कि जो मुंह चो शब्द करने छड़ दोगे जेडे बाइबल मना कर दो कि भाई की बाबा ने नहीं किया लाड़ी जद भी बोलेगी वचन बोलेगी करेगी कि तुहानू पता हो इन्नी पवित्रता आई है फिर तुहाडे मुंह चो भी इवें तुहाडी सोच च भी कोई बुरा विचार नहीं आ सकता। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੋਗੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਤਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। हालेलुया। आमीन कह सकते हैं जेडे बाकी सालों डर रहे सी ऐ नहीं अगे बढ़ सकते भाई जी एक तो वधिया होर की चलना हुण है ना इन्ना ते कर लिया ते हुण इस तो गां भी कुछ हैगा भाई बहुत कुछ है। तब तक रुकना जब तक वचन नहीं बन जाते किन्ने आमीन कह सकते हैं। और कुछ हवाले पढ़ते हैं न्याय द्वारा छुटकारा संदेश इन्होंने एक पहलू से प्राप्त किया लेकिन दूजे तो फेल हो गए दूजे पहलू च वड़न तो। हालेलुया। इब्राहिम ने इस 27 नंबर प्यारे ते क्या न्याय द्वारा छुटकारा संदेश उन्हें क्या हुण इजराइली का देश बरनिया पहुंच गए सन। आमीन। अते उत्थों वो वापस आए अते योशुआ ते कलेब असल में जो दोवें अग नाल भरे हुए सन। उन्हां दे जोश सी कुछ प्राप्त करन दा। हम पता कुछ प्राप्त करने लिए कुछ पीछे जज्बा चाहिए होता है कोई जोश चाहिए होता पीछे अग चाहिए होती है। हालेलुया। और जोशुआ कलेब ने क्या अग नाल भरे हुए सी पूरी उत्थे उन्होंने प्रार्थना सभा की होगी अपने आप विच एक तरह की असली बेदारी सभा की होगी और जब वापस आए उन्होंने कहा जी हाँ असीं उस नूं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने की क्या क्या भावें उत्थे दैन बहुत वड्डे आ भावें वो शहर वड्डा है भावें एक कमजोर होना सामने पर परमेश्वर का वादा यही प्राप्त कर सकते पवित्र आत्मा पाउण दा वादा कर दिता गया है ये यीशु मसीह ने कीता है भी उस ते विश्वास करो ये बंदे का वादा नहीं है। आमीन। उन्हें क्या दूसरा सहायक मैं पिता तो मंगाऊंगा तो दबेगा तब मिलेगा दूसरा सहायक तुम पवित्र आत्मा पाओगे। किन्ने इस ते विश्वास कर दे मैं इस ते विश्वास किया इसलिए मैं पवित्र आत्मा पाया प्रभु दे नाम महिमा मिले। तुसीं भी इस ते विश्वास करो तुहाडे जीवन च परमेश्वर वादा पूरा करे। पर
बाकी 10 ने कहा ओ नहीं ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और बताए कि पेंटिकोस्ट वाले दिन को दिया ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਚ ਵੀ ਮਸੀਹਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਫਸਟ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਡੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਜਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੈਗ ਵਰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਛੱਡਣ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸ਼ਕਿਆ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾ ਹੀ ਰਹੇ ਪਰ ਕਈ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੈਗ ਬਸਤਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਇਹ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੂਟ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਪਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮੈਟਰੀ ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਆਮੀਨ ਇਸ ਲਈ ਯੋਸ਼ੂਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ 10 ਤੇ 2 ਅਲੱਗ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ 12 ਨੇ ਫਲ ਦੇਖੇ 12 ਨੇ ਦੈਂਤ ਵੇਖੇ ਪਰ ਇਬਰਾਨੀਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੈਂਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਲਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਚ ਫਾਲਿਆ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਫਲਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ ਕਿ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੈਂਤ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਫਲ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। एक और गल सुनो, जे तुम मुंह आमीन नहीं बोलना फिर तुम ताली नहीं बजानी। ध्यान रखियो, हुण मैं देखना चेक करना भला, जे मुंह आमीन नहीं बोलना फिर ताली नहीं बजानी। ये तो हम लगता है एक्सरसाइज ही करन दे। असली स्तुति आराधना तो मुंह चों निकलनी चाहिए। आमीन। लेकिन मैं देखदा इत्थे बैठे मुंह ते कोई इंप्रेशन नहीं हुंदा, ताली नहीं बजाने होंदे। ये योगा क्लास नहीं है। हालेलुया। जे कोई चीज ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਬੋਲੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਐਡਵੈਂਚਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਵਾਨ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਮੁਰਦੀ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਆ ਢਾਂਗੂ ਤੋਂ, ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਬਲਗਮ 'ਚ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3-4 ਮੇਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਫਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ। प्रभु के नाम में मिले कि आमीन नहीं बोलना, फिर ताली नहीं बजानी। कितने आमीन कह सकते हैं? आमीन। अरे तुम नाश्ता मत करो, लड़के नहीं आया। इन्हें सोचा हूँ साढ़े ते गुस्सा ना कर। हालेलुया। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੈਣੋ। ਮਸੀਹਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਨਾਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਤਾਵੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ध्यान से उनके भी विश्वास तो बिना सब कुछ पाप है। तो विश्वास करना पैना कि परमेश्वर करेगा। बेप्रतीति पूरी तरह पाप है। हर गल जो बिना निश्चय तो है वो परमेश्वर वालों नहीं है। तो जरूर निश्चय करनी पैनी है। कोई तरीका है जिस राही तुम निश्चय कर सकते हो, वो है कि पहला देखो कि परमेश्वर ने इस बारे की आख्या है। कि जे मैं तुहानू ये कह रहा पवित्र आत्मा तुहानू चाहिदा है कि परमेश्वर ने नहीं कहा। फिर इस वचन उत्ते निश्चय करो ये सच है। सिर्फ यही ढंग है जिस राही तुम ये कर सकते हो। योशुआ कलेब जानते सन कि परमेश्वर ने इसका वादा किया है अते वापस आए अते वो एक कह तो नहीं डरे कि असी इस नू प्राप्त कर सकते हाँ। किन्नी भी बीमारी क्यों ना होए, कि हजे भी विश्वास करो प्रभु ये कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने निश्चय इस उत्ते नहीं सी कि उन्होंने की वेख्या सी, पर इस उत्ते कि उन्होंने विश्वास की कीता सी। विश्वास किया है कि यीशु मसीह जीवन है। फिर जो जित ते विश्वास किया और पीछे तुरे रहो। ओ हालात देखो तो सब दे माड़े हुंदे आ। सानू की लगदा थे पुलपट दे खड़े और सानू कोई मुश्किल नहीं जीवन च। ये सानू परख चों निकलना नहीं पैंदा या सानू साडे सामने कोई हालात नहीं आंदे। सब दे जीवन च ये भी अपना
काम कर रहे हो, तुम भी कह रहे बबरानम ने क्या मैंने कोई मसीह दिखाओ जिन्हें जीवन च परेशानियां नहीं है। मसीह जीवन के सचमुच कंडियां नहीं सेज है, परेशानियां नाल भरिया तलाव है। बबरानम ने अगे शायद हवाला लभे हो। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਪਰਤਾਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਤੇ, ਭਾਈ ਜੋਰਜ ਤੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਬਿਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ? ਪਿਕਨਿਕ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ, ਸਿਰ ਦਰਦਨਾ, ਚੁੰਨੀ ਬੰਨੀ ਹੋਏ, ਹਨਾ? ਇਹ ਕਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੋਈ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਹੀ ਪਿਕਨਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੇ ਲੜਨਾ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਲੀ ਉਹੀ ਵਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਦਰੀ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੰਬੂ ਢਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਆਸ ਹੈ ਮਸੀਹਾਂ ਲਈ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਇੱਕ ਅਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇਸ਼ ਬਰਨੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੇਸ਼ ਬਰਨੀਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਬੂਤ ਕੀ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਸੂਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇਸ਼ ਬਰਨੀਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਦੇਸ਼ ਬਰਨੀਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਚ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਸਟੈਂਡ ਲਓ। ਜੇ ਪਤੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਨੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੰਗ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਜੀਏ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ 40 ਨੰਬਰ ਪੈਰਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੋਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਭ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ,
ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੁਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਏ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛਡਵਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੋੜੀ। ਲੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੋੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਈ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ
खुद ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਸਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ